الرحمن الرحیم باب الجنایات اذا تطیب المؤمن بسم اللہ الرحمن الرحیم فما زاد فعليه دم ان طیب اقل من عضو فعليه صدقة وان لبس ثوبا مخيطا او غط رأسه يوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وإن حلق ربوع رأسه فصاعدا فعليه دم وإن حلق أقل من الربوع فعليه صدقة وإن قص أظافر يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم وإن قص أقل من 5 أظافر فعليه صدقة وإن قص أقل من 5 أظافر متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى عليه دم. باب جنایات کا حج میں جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ محرمین کے احکام کے بیان سے بیان کی کرنا ہے، حج کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے، شروع ہوتے ہیں ان کاموں میں جو پیش آتے ہیں محرمون کو، یعنی عوارض جنایات ایک احصار اگو باب ہونا براچ ڈک دیتے گئے جان نہیں دینا، فوات بندہ لیٹ ہو گیا 9 ذوالحجہ تو حج فوت ہو گیا، ہن کی حکم ہے یہ اور مسئلے سارے شروع نے۔ توجہ جی، لفظ جنایت نام ہے لفعل محرم شرعن، شرعن جو کام حرام ہونا اس کو جنایت کہتے ہیں۔ کیا کہیں؟ برابر ہے کہ مال میں ہو یا جان میں ہو، یعنی حرام کام کسی دی جان چ کیتا ہے یا کسی دے، لیکن یہ تو ہو گیا اس کا جنایت کا معنی، لیکن شرع شریف میں مراد لیا جاتا ہے جنایت کے نام کے اطلاق کے ساتھ قصور فی النفوس تے قصور فی الاطلاف، بھئی کسی نے کسی کی جان میں تعدی کی، جان ضائع کر دی، یا اس کی کوئی عضو ضائع کر دیا، شریعت میں اس کو کیونکہ انہوں نے خاص کیا ہے فعل کو جو مال میں ہوتا ہے اس کو وہ غصب کہتے ہیں۔ مال میں اگر کوئی تعدی کرے تو اس کا نام وکھرا ہے، کیا شے؟ غصب۔ اچھا، ایتھے حج دے باب وچ جنایت تو کیا مراد ہے؟ جنایت اس باب میں عبارت ہے احرام کے ممنوعات کا ارتکاب، احرام کی وجہ سے جو کام منع ہوئے تھے ان کا کرنا یہ جنایت ہے۔ اس تے کی لازم آندا ہوتے تفصیل لینا کہ احرام کی حالت میں جو کام نہیں کرنے تھے اس نے کر دیے، اس کا نام ہے تے اس تے کی ہرجانہ ہے ان دی ان تفصیل ہے۔ توجہ کرو یار، فرمایا مصنف، فرمایا شیخ رحمہ اللہ تعالی نے، اب مسئلہ ہے پہلے خوشبو کا، کیا پیچھے ایسے نے خوشبو لانی منع ہے، ان دی ان تفصیل سنو۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا جب خوشبو لگائی محرم نے تو اس پر کفارہ ہے۔ کنا آندھ نے ذکر کیا شیخ نے کفارہ مجملاً، کیونکہ ذکر کی ہے طیب مطلقاً، بغیر مقید کرنے کے عضو کے ساتھ یا عضو سے کم کو،
پھر شروع ہوئے ہیں اس مجمل کے بیان میں. اب آگے یہ تفصیل ہے اسی مسئلے کی. بے خوشبو لگائیے تو کفارہ آ گیا ہے. ہوں خوشبو دی تفصیل فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے اگر خوشبو طیبہ اگر خوشبو لگائی عضو کامل کو پس وہ جو زیادہ ہے ایک پورے عضو نو خوشبو لائی یا عضو تو زیادہ تو پس اس پر دم ہے پس دم لازم آ گیا. عضو کامل سے کیا مراد ہے؟ جیسے سر پورا پٹ پوری پنڈلی اور وہ جو مشابہ ہے اس کے. طیب وہ ہوتی ہے جس کے لیے رایا طیبہ ہو. بنفسج یاسمین ریحان ورد. جی اچھا جی. فین طیبہ ہمارے اصحاب نے فرمایا اشیاء وہ اشیاء نظر آ رہے ہیں ذرا ضروری جی یار. اشیاء وہ اشیاء جو استعمال کی جاتی ہیں نا بدن میں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہو سکتا ہے مسئلے اگے بھی آن کے پہلے کہڑی چنگی گل جے. ایک قسم وہ جو محض خوشبو ہے محض کہ محض معہو للتطیب بہی صرف کس لفظ کے لکھے محض تو بعد ہاں معد تیار کی گئی ہے صرف خوشبو کے لیے. کس کے لیے؟ کستوری کافور امبر وغیرہ جڑیاں اس قسم دے جنیاں میں خوشبو مانے اے جڑی دکانیں تو بڑیاں پئیاں نے جی. پس واجب ہے اس کے ساتھ کفارہ جس وجہ پر بھی استعمال کرے. حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر اس نے دوائی لگائی آنکھ کی خوشبو کے ساتھ تو اس پر کفارہ واجب ہے. جی اچھا جی. کفارہ تو اگے ہاں. اور ایک نو وہ ہے جو ذاتی طور پر خوشبو نہیں نہ ہی اس میں خوشبو والا اور نہ ہی وہ خوشبو ہوتی ہے کسی وجہ سے جیسا چربی پس نہیں واجب اس کے ساتھ کفارہ برابر ہے کہ چربی کھائے چربی پگلا کے تیل لائے پیراں وچ انہوں بیائیاں آ گیا پچھوٹی پھٹ گئی وچوں پایا تو کوئی حرج نہیں. ایک قسم ہے جو بنفسی خوشبو نہیں لیکن وہ اصل ہے خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وہ شے تطیب کی خوشبو لگانا تطیب کی وجہ پر اور دوا کی وجہ پر جیسا کہ زیتون کا تیل شیرج کی شے تلوں کا تیل اور معتبر اس میں استعمال ہے. بس اگر استعمال کیا گیا استعمال تیل لگانے کا بدن میں تو اب اس کے لیے کس کا حکم ہے؟ لہذا وہ کفارہ ہوے دا. اور اگر استعمال کیا گیا کہ یہ کھائے گئے ہیں یا پیر دے پھٹاں وچ پایا تیل اب اس کے لیے خوشبو کا حکم نہیں ہے وہ. اچھا جی. عضون کاملن کی مراد عضو سے عضو کبیر ہے چھوٹا جا نہیں جیسے پورا بدن. بہرحال اگر خوشبو لگائی کلے کان نو یا نک دی چمڑی تے فلا شے علیہ فلا گل لہذا بھی کسی بندے نو خوشبو دا چسکا ہے تو اندر کول شیشی ہے تے لگا ہوندا پھیرنے والا بچ تو او کھول کے تے نک نال انج کر کے لائی سن بھی جھٹ کو خوشبو آوے چنگا کام نہیں لیکن اس تے او شے کو دم کفارہ بھی کوئی شے نہیں فلا شے علیہ. سمجھا جی. مشورہ نہیں دینا. قول شیخ رحمہ اللہ کا
اور اگر خوشبو لگائی اس نے عقل کو عضو سے، پورے عضو کو نہیں لگائی، عقل سے، تو پس اس پر صدقہ ہے، پس اس پر توجہ کرے جی یار، ایک صدقہ کیوں ہے، دم کیوں نہیں، باوجہ قصور جنایت کے، جنایت پوری نہیں ہوئی۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، اے اور شیخین دا تے امام محمد صاحب دا کافی جگہ اختلاف چلتا رہنا جی، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے واجب ہے بے قدر ہی من الدم، ادھے عضو نو لائیے نا تے بکری دی قیمت لا کے ادھی قیمت دینی ہے، چوتھے حصے نو لائیے تے بکری دے اے مطلب ہے جی، قیاس کرتے ہوئے جز کو کل کے ساتھ، کنہوں نے، اچھا جی مک گئی گل، منتقا میں ہے جب خوشبو لگائی اس نے عضو کے چوتھے حصے کو تو اس پر دم ہے، چوتھے نو لائی نا تے تامی اعتبار کرتے ہوئے حلق کے ساتھ، کیونکہ گوار ہے سر دا چوتھا حصہ منائیے تلے لکساری حکم الکل، پورا دم میں، منتقا میں یہ ہے کہ اگر عضو کے چوتھے حصے کو بھی خوشبو لگائی تو کیا اس پر دم ہے جی، اعتباراً بالحلق، لیکن ظاہر و روایہ پیچھے جڑی متن چاہیے وہ ہے جی۔ پھر توجہ کرے جے جہاں جہاں لفظ آئے نا دم یا صدقہ، اس سے مراد کیا ہے، پھر واجب الدم ادا ہو جائے گا شات کے ساتھ جمیع مواضع میں، جتھے جتھے دم آیا نا بے دم پہ گئے، چھوٹی قربانی دے دے وے تے ٹھیک ہے، مگر دو جگہوں میں اتھے وڈی قربانی دینی ہے، ذکر کریں گے ہم ان کو بعد میں انشاءاللہ تعالی، وہ اگوں آ جان گے، باقی جتھے بھی شات شات یا دم دم آوے نا، دم 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 دم، تو پھر اتھے چھوٹی قربانی ہے جی۔ اور صدقہ سنو، اور ہر صدقہ احرام میں جس کا اندازہ بیان نہ کیا گیا ہو کہ اس پر صدقہ آ گیا، اس سے مراد ایک فطرانہ جے نو پکا لو، فہیا نصف سا من بر، فطرانہ ہی ہے نا، جتھے مطلقاً آوے نا دم مراد چھوٹی قربانی یار، تے جتھے مطلقاً آوے نا کی نال ذکر نہ ہوئے کنہ، ایتھے مراد ایک فطرانہ، مگر وہ کہ واجب ہوتا ہے جوں یا چچڑی کے قتل کے ساتھ، وہ تھوڑا وہ بھی آ جائے گا، ایک مٹھ جو ذکر آ جائے گا کہ جی۔ اچھا جی مسئلہ جی، پس اگر ہو خوشبو اعضاء متفرقہ میں، تھوڑی جی ایتھے لائی، تھوڑی جی ایتھے لائی، تھوڑی جی ایتھے، تھوڑی جی ایتھے کر کے مختلف، اب کیا حکم ہے، تو جمع کیا جائے گا اس کل کو، اس کل کو، پس اگر پہنچ جائے عضو کامل کو تو واجب ہے اس پر، اور اگر ہو وہ سارے ملا کر عضو کامل سے اقل تو واجب ہے اس پر۔ عربیاں جڑا ہے نا جی ٹپ دے وچ خوشبو رکھی بنا دے پے سن، پاکستانی ماری وچ چھال ساری ناتا، پس اگر خوشبو لگائے اپنے سارے اعضاء کو اکو باری تو کافی ہے اس کو ایک ہی بکری، ایک ہی، اور اگر خوشبو لگائی ہر عضو کو ایک مجلس میں علیحدہ، ایک تھان تے پنڈلی نو لائی، اتنے پرا گیا دوجی پنڈلی نو لائی، اتنے پرا گیا تے پوری باہ نو لا لی، سنتے پے ہو ایسا بکھرے بکھرے جی، تے ایتھے کی حکم ہے، فَإِنْدَهُمَا لازم ہے اس پر ہر عضو کے لیے کفارہ، ہر عضو کے لیے وہ کی کفارہ ہے، ہاں ایتھے جڑا نا جی او دم ہے جی۔ اور اندہ محمد
جب کفارہ دے چکا ہے اول کے لیے تو لازم ہے اس پر دم آخر ثانی کے لیے، اور اگر نہیں کفارہ دیا اول کے لیے تو کافی ہے اس کو دم واحد۔ امام صاحب ان جا کے تداخل ہو جائے دا، شیخین فرمایا تداخل نہیں، بکھرا بکھرا دم میں۔ قال فی الفوائد، جب کہ خوشبو کثیر فاحش اوتھے اے لفظ لکھے نے، ہوراں وڈیاں کتاباں تے جزیاں لے نا تاکہ اور فائدے بھی ہون، کہ جب ہو خوشبو کیا تو لازم ہے اس پر دم، اور اگر ہو خوشبو قلیل تو پھر ایک صدقہ۔ ہوں کثیر فاحش تے قلیل وچ کی فرق ہے اس کتاب دے مطابق؟ بابا جی فرماتے ہیں اور اختلاف کیا علماء نے حد فاصل میں دونوں کے درمیان، کثیر فاحش کی ہوندا ہے تے اس کتاب دے مطابق سن دے ہو۔ پس اعتبار کیا فقی ابو جعفر رحمہ اللہ نے کثرت کا نفس طیب میں، بھی خوشبو جیڑی ہے نا او چوکھی ہے، عضو تے کنی لگی اندہ لحاظ نہیں کیتا۔ پس کہا اگر ہو خوشبو فی نفس کثیر، کثیر جانے اس کو دیکھنے والا، جیسا کہ کفین من ماء الورد کی بے دوویں ہتھاں دے وچ نا جی انہیں پانی ارک گلاب لیا، ارک گلاب خوشبو ہے، دوویں ہاتھ بھر کے بک، اور وہ جو مشابہ ہے پس وہ کثیر ہے، اور وہ جو اس سے کم ہے وہ اے فرق کیتا ہے۔ امام خاہر زادہ نے فرمایا اگر خوشبو قلیل ہو مگر یہ کہ خوشبو لگائی اس کے ساتھ عضو کامل کو تو یہ کثیر ہے، تو ان کے نزدیک ہوگا اعتبار عضو کے لیے نہ کہ خوشبو کے لیے۔ مختلف بزرگاں دے فتاوے۔ اچھا جی مسئلے جی، اور اگر مس کیا اس نے خوشبو کو پس چمٹ گئی اس کے ہاتھ کے ساتھ اندازہ عضو کامل کا، ہاتھ لایا انہیں خوشبو تے اینی لگ گئی کہ جے نو ملیے تے پورے عضو تے پوری آ جاندی ہے، واجب ہے اس پر دم، واجب ہے، اور اگر ہے اقل تو پس صدقہ ہے۔ اور طیب ہر شے جس کے لیے لذت والی خوشبو ہو، او خوشبو ہووے جیڑی سونگیاں کی آوے چس آوے، ایسا کہ زعفران، ورس، کافور، عنبر، مسک، اشباہ ذالک، سمجھو؟ اچھا جی، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں پلیو خوشبو لگے عضو تے، ایو واقعی لگے، وہ پانی اینا ہاتھ نال لائے اسے جو کڈ کے کہ جڑا پوری باں تے ملیا گیا ہے پھر عضو کامل ہے، وہ ایتھے لایا مک گیا آگے سکا ہاتھ پھیری جا رہے ہیں، صدقہ ہونا ہے تو دم نہیں ہونا، انہوں سمجھا جے یار۔ اور ختمی اور جڑی مٹی خوشبو لائی دی خوشبو والی ہوندی ہے، طیب ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح زیت، روغن زیتون تے روغن تل شیرج، یہ طیب ہے عند ابی حنیفہ، یہ لازم آئے گا اس کے استعمال کے ساتھ دم، لیکن وہ پیچھے پڑ چکے کہ پورے عضو نو لگے تے تاں ایویں انے واہ نہ ٹھوکی جائے جے، پچھلے قانون نال نال ٹورے، رات گئی بات گئی، اس لیے کہ اس کے لیے رایا طیبہ ہے اور حوام کو قتل کرتا ہے، اور نکے سرچ کچھ شویاں اور میل کچیل کو زیل کرتا ہے، تیل لائیے تو وال سونے نہیں ہو جاندے،
اور نرم کرتا ہے کس کو؟ بس کامل ہوگی جنایت اس سارے کے ساتھ، لہذا واجب ہے کیڑی شے؟ اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے یہ جڑا تیل دسے نے نہیں ہے طیب، اس لیے کہ یہ تو کھانے والی چیزوں سے ہیں، یہ تو کھائے جاتے ہیں، یہ تو مگر یہ کہ اس میں ارتفاق ہے بھائی فائدہ حاصل کرنا، اور وہ حوام وہ سرج نکے نکے جمعہ شمع وہ قتل حوام ہے، اور شعث اے میل کچیل بال بکھرے اس کا ازالہ ہے، اور یہ جنایت کاسرہ ہے، لہذا لازم آئے گا اس کو صدقہ، اس کو امام صاحب دے نزدیک سر نو زیتون لائے نا تو کی ہے صاحبین دے نزدیک ویلو کنا فرق ہے۔ چلو جی، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر استعمال کرے اس تیل شیل کو، خوشبو نہیں ہے تیل نے سر کے بالوں میں، تو پھر دم ہے، کیوں؟ بوجہ زائل کر دینے بال کے بالوں کے بکھرنے پن کو، اور اگر استعمال کرے اس کو اپنے بدن میں تو اس پر کوئی شے نہیں، شوافے کے نزدیک لنغدا میں ہی۔ وہ تو کوئی شافی بیٹھا ہوئے اپنے جڑا نا احرام پیچھا کر کے گوڈیاں سمیت سارا زیتون مل رہا ہے، تو تسی وہ گل نہیں پینا کیونکہ انہوں نے نزدیک اس تو کوئی شے نہیں ہے۔ تفس تے شاس میں کیا فرق ہے؟ اور فرق تفس اور شاس میں یہ ہے کہ تفس میل کو کہتے ہیں، شاس بالوں کے بکھرنے کو کہتے ہیں۔ ان دے بال کیوں بکھرے نے؟ لقلت تعہد، چونکہ احرام تو بعد انہوں چھیڑنے دی اجازت نہیں، تے ظاہر بال بکھرنے ہی نے نا، بکھرنے نے۔ اور یہ خلاف اے جڑے امام صاحب فرمایا دم، صاحبین فرمایا یہ اختلاف زیت خالص میں اور تلوں کا تیل خالص میں، بہرحال مطیب، اور کدی حسینہ گئی تو تیل لیا ہوئے، وہ تیل جڑے دیندے نے نا پھر انہیں خوشبو رکھی علیحدہ وچ پا کے دیندے نے، وہ سارا جڑے نا وہ ہو گیا مطیب، کی ہو گیا اے جس لئے تیل لاؤنا ہے نا تے پس واجب اس میں دم بالاتفاق، اس میں او مراد ہونے بوزوے کامل نو لایا تے بلا تھی وے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 9، اور مکروہ ہے محرم کے لیے یہ کہ سونگے ریحان کو، ریحان کی شے ہے اے نیاز بو اور خوشبو کو، تے ان دے وچ پھر گلاب دے پھل، چمبیلی تے دوجا کہڑا ہوندا موتیا بھی لے کے تے نک نال لا کے سونگنے، ہوندا کچھ نہیں لیکن مکروہ ہے، چونکہ منع کیتا ہے لہذا باز آوے جی۔ سنیں انج رات دی رانی دے کول بیٹھا ہے چاہ پین واسطے تو آپے بھی خوشبو نک کے جاندی ہے، شوں نہیں کر رہا، یہ کوئی حرج نہیں، ہن کراہت بھی کوئی نہیں۔ یا کسی خوشبو لائی ہے تو تسی نال تو نک تو ہن جڑا نا جی ان دے واسطے تو بٹن ہے کوئی نہیں بھی جڑا نا جی کوئی سسٹم ہوئے بھیج کر کے ان دباؤ تو کوئی پچھو کم بند ہو جائے، یہ تو کم کھلا 24 گھنٹے الحمدللہ، تو وہ جڑا ہے نا بھی اس نال بھی کچھ نہیں، سمجھ آ گئی جی۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مہندی، پس اگر مہندی لگائی اس نے اپنے سر کو حنا کے ساتھ، مہندی کالی بھی ہوندی رتی بھی ہوندی ہوں، تے ہن اج کل نکلے جی آ کی نہ جڑی ٹوپا شوپا، اچھا خیر مہندی، تو پس لازم ہے اس پر دم، مہندی لائی نا پورے عضو تے کیے، اس لیے کہ یہ طیب ہے، کیونکہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا حنا طیب ہے، حنا طیب ہے۔ اب ایکھنا اس کتاب بچ 3 حوالے نے۔ خولہ بنت حکیم اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو فرمایا، اپنی زوجہ پاک کو،
कि ना खुशबू लगाए तू हालांकि तू मुहर्रमा हो, और ना मस करे तू मेहंदी को क्योंकि वो तीब है। आगे समझ। और दूसरी भी रिवायत अन उम्मे सलमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने फरमाया ना खुशबू लगाए तू हालांकि तू मुहर्रमा हो, ना मस करे तू हिन्ना को क्योंकि वो तीब है। और अगली जेड़ा ना हदीस है वो मोतद्दा दे बारे च कि मना फरमाया मोतद्दा को सुरमा लगाने से, तेल लगाने से, खिदाब बिल हिना से, और फरमाया हिना तीब है। साड़ी गरज इंदे नाल है। सुने ही ये मेहंदी जी की है, सोने फरमाया खुशबू है कि ये तो वाकई खुशबू आँदी इंदे विचों, मेहंदी होवे सही। चलो जी, मेहंदी भी होवे ते नक भी होवे। ऐशा बस जी ओ अगां टुरो वे। अच्छा जी, इन्हें लाई सिर ते मेहंदी चंगी थप के लाई, चंगी इन्नी लाई भी उत्ते टोपी तरह बन गई, वाल सारे कज्जे गए। और अगर हो हिन्ना मुलब्बा दन तो लाजम है अब इस पर दो दम, एक दम लित्तय्युब और एक दम लित्तगतिया। टोपी बन गई सिर उत्ते जी। और ये बई तौर के हो वो जामिद ओ घाटी ओ गाड़ी इंज दी लांदे ने मेहंदी, ना के माए पतली पतली होवे तो होर चीज़ है। अच्छा जी, तवज्जो करें जे भला होवे। ए मेहंदी जिहड़ी लाई सू ना सिर नूं, की लाई सू ये, जब के मेहंदी उत्ते तां खुशबू लग गई पूरे उज़व नूं ते हुण पूरी दम पै गया। लेकिन ये जिहड़ा मेहंदी घाटी लाई है ना, इहदा दम कदों है? ये अगों आ रहा है। ये कपड़ा दिन दा अक्सर हिस्सा या ना पूरा रात या पूरा दिन पाए तो तां दम पैंदा है। कोई लिबास आ रहा है थोड़ा होवे तो सदका पैंदा है। वो आंदे जी ये जब के ढांपे उसको पूरा दिन रात तक, बस अगर कल हो ते मेहंदी दा दम है ते सिर कजने दा फितराना है। नहीं समझ आई? मेहंदी चंगी दब के लाई ते सवेरे 8 बजे लाई, 12 बजे धो दी है ते मेहंदी दी वजह तो ते मेहंदी दी जरा सिर ते चंगी दब के लाई, इनकी वजह तो दम नहीं है। ये तां से जे सुबह तो एवें रहिंदा काम ते, समझ गए हो? और इसी तरह तवज्जो करें जिवें, इसी तरह जब उसने ढांपा अपने सर के रुबो को, सर दे चौथे हिस्से ते मेहंदी लाई ते चंगी दब के लाई ते सारा दिन लगी रही ते वाजिब है दम। और अगर अकाल है तो फिर सदका है, क्योंकि सिर जड़े आंदे विच चौथाई नूं कै मकाम कुल दे वो मुन्ने दे उत्ते इतबार कर। खुजंदी में है जब मेहंदी लगाई औरत ने अपने हाथ को हिन्ना के साथ, हालांकि वो मुहर्रमा थी, तो वाजिब है उस पर। तो जब मर्द लाए थे बतरी के औला दम में, ये बात दलालत करती इस पर कि कफ एक पूरा उज़व है, ए हथेली लिहाजा इन पूरे नूं खुशबू लगी ना, इसलिए कि लिअन्नहु ये वाजिब करता है फ़ी ततय्युबिहि दमा, इसके खुशबू लगाने में दम को। सुने, क्योंकि मेहंदी खुशबू है ते पूरे उज़व पूरे हथ ते लाई एक औरत ने ते दम पै गया, ते लिहाजा अगर मर्द लाया तो फिर भी इस तरह खुशबू अगर सारे तली ते लग गई तो चलो। अच्छा जी, जनायतुल लिबास हो केड़े शुरू लिबास ओ पिछे आया सी सीते कपड़े मना की ले ध्यान करे जे जरा। औफ माजादा फालह दमुन है वे
ਹਾਸ਼ੀਆ ਨੰਬਰ 13 ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐ ਸ਼ਾਤੁਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਤੁਨ ਕਿਉਂ ਵਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਜ਼ ਮੁਕੱयद किया हमने शात के साथ शरह च, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ 7 ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 7 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ ਜਿਹੜਾ ਦਮੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤਮੱਤੋ ਹਜੇ ਕਰਾਨ ਦਾ ਉਹ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦਮ ਪੈਣਾ ਕੁਤਬੀ ਉੱਥੇ ਇਹ 7ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ 7 ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? छोटियाँ 7 करनियाँ। और शेख राहिमहुल्लाह का, और अगर पहना उसने कपड़ा सिला हुआ, कपड़ा वो जी चादर छोटे बाहर वाली डबल की सी वो सीने में नहीं सी आउंदी, समझाई सी। और अगर पहना उसने कपड़ा सिला हुआ या डांपा उसने अपना सर, इस पूरा दिन यौम कामिल शरा जावेगा रात कामिल, ते फिर उस पर दम है, फिर दम है। समझे ही? ध्यान करे जो सीता कपड़ा किनू आखीदा है? सीता कपड़ा मखीत नाम है 3 चीज़ों का, कमीस सुथिण भावें होवे बलोचिस्तान दी, और कुबा आ कोट शोट ते वसकटा शटा जड़ियाँ ने ये आउंदे ने किंदे विच, और कमीज़ विच वाजिया जर्सी भी आउंदी हो, ये सारियां जड़ियां पुत्त पाई दियां ने सारी कमीज़ विच दाखल नहीं दी। ये नहीं सीते, इन्हां तो सिवा भी वो चादर दा बार छोटा है तो डबल करके लक नाल बद्धी थी उत्ते लईए, ये नहीं सीती। सुने ही होया जिवें खड्डी ते चादरां नहीं बनदियां, कलंदरा तो बार छोटा हुंदा है ते फिर दोवां नूं जोड़ के विचों सिलाई नहीं करी तो उन्हां दी सूई नाल जी, ये सीता नहीं जे मुराद। ऐ जे केड़ी कमीज़ कुबा ते कमीज़ विच जर्सियां शर्सियां सारियां आ गई जी। तवज्जो करो, ये भी पीछे तफसील पढ़ी सी। और ये जब पहने उसको पहनना मोताद, याद आया? बहरहाल जब के तहमद बना ले कमीज़ की, कमीज़ वड्डी है तो उन्होंने इंज वल लिया सू ते बाहां नूं फेरा दे के इंज साइड ते अड़ुंग दिता है ते अगों कज्जी की हर्श है, इस ये लक दी बन गई है। अच्छा जी, बस कोई शय नहीं इस पर मसला जी। ये सारा दिन पाए तो फिर की है? और अगर पहना सिला कपड़ा अकल यौम से तो उस पर सदका है, उस पर ये हुण अकल दी मेयार कोई नहीं जे, ये हुण 1 मिनट भी कज्जे तो फिर सदका पैंदा है। सुनी जे गल, तवज्जो। वो इहदा ना जिहड़ा फायदा है ना वो ये वे वाजिओ ये मिना जिल अरफात तो वापस आविदा है ना, अगे 10वीं रात हुंदी है कि 10वां दिन हुंदा है? जिले शामी अरफात तो वापस आना है, अगों आउंदियां दिन चढ़ पैना है। तो उस रात विच ना अज तो 12 महीने फिरदा है ना, वो जिवें रोज़े फिरदे ने ते जिसले पोह माह च आउंदा है तो उत्थे भी ठंडियां हवावां चलदियां ने। तो फिर ये अगर उसने को राती 2-2.5 घंटे सिर ते चादर ले लईए ते इहदे नाल दम नहीं पैना, की पैना है? बे मजबूरी है, बे सिर चकरान लग पिया, ठंड लग गई, दर्द हो गई, नहीं कजदा तो सुबह अगले काम सारे औखे हो जाने ने। तो वो भी फिर तरजीह देनी किहड़ी शै नूं, ऐ वे कि भी अगर 2-2.5 घंटे लम्मा पिया तो सिर कज लिया ते सदका। सुनी? ते दम वास्ते शर्त ये भी उत्थे हदूदे हरम विच इमाम साहब दे नज़दीक सदके दे बारे च आ जाएगा। सदके दी ये शर्त नहीं भी हदूदे हरम च देना है, भाई सदका जिहड़ा देना है ना इहदा ज़रूरी नहीं कि मौलवी जी हदूदे हरम च ही होवे, दम दे वास्ते ज़रूरी कि कित्थे होवे, ऐ मतलब है जी। वो भी वो इमाम साहब दे नज़दीक इनका भी यूसुफ मुस्ताहब है जी, पिछे आई गल जी ध्यान करे जी। लिहाजा सदके ने
वापस आके जिमें जिमें हथ पवे जमा कीती रखे सदके दीती रखे। और इमाम अबू यूसुफ रहमो ये हुण सी पूरा दिन पूरी रात फिर दम में थोड़ा है थे। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से अन इंदा नहीं काला नहीं बल्कि अन अबी यूसुफ रहमहुल्लाह जब पहने कपड़ा अक्सर यौम तो उस पर दम आ जाता है। एवं अक्सर रात क्यों कायम करते हो अक्सर को मकाम कुल के। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से ये है बेहिसाब मिनद्दम पीछे भी है तो पूरा दिन कदे कपड़ा पाइए तो की लाजम होता है अद्धा दिन पाइए थे चौथा दिन पाइए थे आंदे ने बोनी कीमत ला के ओने दे पैसे बना के वो देने ने। अच्छा जी तवज्जो करो। और अगर पहन लिया लिबास सारे का सारा मौलवी काशिफ ने कमीज़ भी पा लई उत्ते कोट भी पा लिया थले सुथन भी पा लई थले मौजे भी पा लए सारा सूटड बूटड हो गया समझाइए जी। यौमन कामिलन तो उस पर एक दम है उस पर एक दम है। मसला समझा जो बड़ा ज़रूरी उस पर। और अगर पहने उसने कई दिन अपना सूट कई दिन पाई रखा अगर नहीं उतारा उसको रात को ना दिन को पावे 8 दिन पाई रखे तो काफ़ी है उसको एक दम बिल जमा एक दम है ओ उन्हें 8 नूं उथों इराम शुरू किया जी ते कपड़े ही ठोकी रखे चादर कोई नहीं बदियाँ या चादर 2 मिनट बन के फिर अपना सूट पा लिया सारा कुछ हर शय ते 10वीं ज़ुल्हज्जा ते फरागत सी उतों तक इन्हें पाई रखे लाया कोनी ये 3 दिन किन्ने दम ने पास अगर ज़िबा कर दिया उसने दम फिर हमेशा रहा अपने लुबस पर यौम कामिल जी तो पस उस पर दमे आखिर है बिलजमा इसलिए कि दवाम उस पर मिसल उसके मुबतादा अन के है। यानी उन्हें सवेरे कपड़े पाए ना तो दम दे दिता नाल ही तो फिर शाम तक पाई रखे या पूरा हफ्ता पाई रखे फिर कोर दम देना है आखिर तो देवेगा तो इको दम में नहीं। अच्छा जी मसला और अगर उतारा उसने कपड़ा और अज़म किया उसके तर्क पर अज़म किया कमीज़ लाई तो ने इरादा कि तो हुण नहीं पानी यार अज भी तो मना है तो मैं की काम की फिरदा फिर पहन ली बाद इसके फिर तर्क दा इरादा करके तो फिर बस अगर कफ़ारा दे चुका है अव्वल का तो लाजम है उस पर कफ़ारा दूसरा कौन दम बिल इजमा। और अगर ने कफ़ारा दिया अव्वल का तो उस पर 2 कफ़ारे हैं इंदा हुमा। इमाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं तदाखल हो गया है 1 कफ़ारा है। और अगर तवज्जो जुज़ी और अगर पहना उसने लिबास को सारा दिन उतारा उसने कमीज़ को रात सोने के लिए बग़ैर इसके कि इरादा करे उसके तर्क पर तो नहीं लाजम आएगा उसको एकदम बिलजमा। अच्छा जी कि उसने दिन को पहनी है सलवार कमीज़ राती उन्हें की किया कमीज़ लाने की आदत है जिमें तुहानू आदत है तो ला के तो ये नहीं इरादा भी सवेरे कोई नहीं पाउनी इरादा है कि सवेरे पानी है तो ये इस अज़म कोई नहीं तो नहीं लाजम इसको मगर एकदम बिलजमा। जुजी को नहीं समझ आई एक के पीछे जुजी लाई सू इरादा है कि हुण नहीं पानी फिर पाई तो दूजा दम में जी ये वे कि पानी है सिर्फ नींदर नहीं आती कमीज़ पा के तो हुण की है एकदम में वाला और अगर मजबूर हो गया कमीज़ के पहनने की तरफ मजबूरी बन गई कोई बस पहनी उसने एक कमीज़ पानी सी उन्हें 2 पा लिया उत्ते थले करके तो नहीं वाजिब मगर एक ही कफ़ारा नहीं वाजिब
लिहाजा सुथना 2 पा लियां, कोट 2 पा लें, जर्सियाँ 2 पा लियां, ये मतलब जी। कौल शेख रहमहुल्लाह का तवज्जो उलमाए किराम ओ गत्ता रासौ यौमन कामिलन फाले दमुन है न मतन ओ गत्ता रासौ यौमन कामिलन नहीं वाजिब मगर किधर गया कामिलन। और इसी तरह जब उसने डांपा उसको पूरी रात, तो फिर भी यही मसला है, जिथे पूरे दिन नाल जो कुछ लाजम होंदा पूरी रात हुआ कुछ करे ते पूरी रात कित्थों शुरू होंदी है, कित्थों ऐशा बस दिन कित्थों शुरू होंदा है ऐशा बस। चल जी अगे हुण मसला बराबर है गत्ता हो डांपा उसने सर को जानबूझ कर या भूल कर या सुता सी ते चादर उतले ली भुल के सुनिया जी। तो वो हुक्म है जिमें आमदन ने नासियन नायमन होवे तां भी वो हुक्म है भाई सारी रात है तो फिर तो जे हाँ माना इसका ये है तो जी जब डांपे सर को ढांपना मोताद। आज मैं टोपी पाई है चादर लइए पीछे मसला ऐसी है बहरल जब उठाया उसने अपने सर पर टब और टप या गठ गंदम की या जो वालिक केड़ी शय मतलब है जी भी उंज पहाड़ चाहिए है इहदे नाल सिर नहीं कज्जिया गया, इहदे नाल नहीं कज्जिया गया। और या वो जो मुशाबे इसके फलाश है अलैहा एक मिसाल तौर तो टिल्ली बोरीएश वो कई बारी लमक के सारा सिर विच वड़ जाता है, ये उहदे च नहीं आउंदा क्योंकि ये लुबसे मोताद नहीं है। कभी किसी सिर कजना हो तो सिर ते बोरी रख के भी सिर कज्या उन्हें मतलब है ये लुबसे मोताद नहीं है। अच्छा जी तवज्जो। और अगर डांपा उसने अपना बाज सर किन्ना इधर तवज्जो करें जे बस वो शय जो मरवी है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से ये है कि आप इतबार करते हैं रुबो का इतबार करते हुए हलक के साथ जिमें सारा सिर मुंडाइए ना जो कुछ पैंदा है चौथा सिर चौथे सिर नाल ये वही हुक्म जिहड़ा पूरे दा है। तो इवें जेकर सिर कज्जिया है किन्ना चौथा तो फिर भी वही हुक्म है। थोड़ा है तो दिन रात तो थोड़ा है तो फिर सदका है, तो जे पूरा दिन या पूरी रात है तो। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रवायत है कि आप के एतबार किया जाएगा अक्सर सर का किसका अद्धे नालों चोखा कज्जा है तो फिर सारी रात देने तो दम में जे थोड़ा है तो सदका है तो जिस तो काटे तो फिर कुछ भी नहीं। काजी खान रहमहुल्लाह ने फरमाया फतावा काजी खान में यह मसला लिखा है केड़ा और ना ढांपे अपने मुंह को अपनी ठोड़ी ना ढके और अपने रुखसार ना कज्जे ऐ दुआ ये मन है। वजीज़ में फरमाया है अगर डांपा उसने अपने चेहरे का और चौथा हिस्सा यार मेरे तरह पेंडू बैठे तू बजरबी बोली जा रहे हैं चेहरे का आमेदन या नासियन या नाइमन तो उस पर क्या है शर्ते वे को पूरा दिन रात और अगर अकल है तो सदका है। अच्छा जी मसला और कोई हर्ज नहीं औरत के लिए कोई हर्ज नहीं मोहर किधर गया और नहीं है औरत के लिए ये कि निकाब करे और ढांपे अपने चेहरे को उनके वास्ते इजाजत किंदे वास्ते बस अगर किया उसने काम मुँह और दसिया सी भी सोटियां अगे लमका के तो फिर ठीक है कपड़ा मुँह ते ले लिया सू तो ये उन्हें की कीता है अगर किया ये काम सारा दिन तो उस पर क्या है उस पर दम लाज़िम आता है।
उस पर दम लाजिम आता है। तो कोई हर्ज नहीं मुहर्रम के लिए ये कि पहने अंगूठी, अंगूठी यैन नहीं कि अंगूठी ओ जे पानी सुता। और इसी तरह मुहर्रमा कौन नहीं हर्ज ये कि पहने हरीर और हुलिय, जैसे वैसे उसके लिए जायज़ है। वहाँ रेशम का लिबास पहनना जेवर पहने हर्ज नहीं है। कौल शेख राहिमहुल्लाह का। और अगर हो अकाल से ओ यौम लैला सी ओ कपड़ा तो लाजम है उस पर सदका। वह गल दोबारा फिर इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रवायत है, जब पहने दिन के निसफ से अक्सर तो उस पर और इंदा मोहम्मद बेकदरे ही है। अगर अच्छा जी, और अगर पहने वो लिबास निसफ यौम तो इमाम मोहम्मद साहब फरमाते हैं साहब शेखैन दे नज़दीक तो सदका है, लेकिन आप फरमाते हैं निसफ शात है। क्या है? और अगर हो अक्सर तो फिर उसके अंदाजे के साथ है दम से। जिनायतुल हल्क की सिर मुंडावना, बगला, जेरे नाफ बाल, इन्हां दे मसले, मुच्छां, किसी नूं नौज़ बिल्ला दाढ़ी मुंडाई मुसला कीता। कौल शेख रहमहुल्लाह का। और अगर हलक कराया उसने, पहले की सी खुशबू, फिर की आया हुण। और अगर हलक कराया उसने अपने सर के रुबो का पस ज़्यादा का तो उस पर इहदे विच सारे दिन नूं दखल नहीं भी सारा दिन मुनादा रवे ता है, 1 मिनट लगता है। जिनायतुल हल्क। अच्छा जी, और इसी तरह जब हलक कराया उसने अपनी दाढ़ी के रुबो का पस ज़्यादा का तो फिर भी उस पर दम लाजम है। सुने तवज्जो। और अगर हलक कराया उसने अकल का अपने सर के रुबो से तो उस पर, और अगर हलक कराया अपने सर का ज़रूरत में, वो अगों आ जाएगा, लाजम है उस पर कफ़ारात में से जो चाहे। वो अगों आ जाएंगे 3 कफ़ारे ने जी, हैं में जनाबी के अंदर मसला है। फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने सर के बारे में, अगर हलक कराया अक्सर सर तो उस पर दम है, और अगर अक्सर से कम है तो उस पर इमाम साहब नज़दीक तो चौथाई विच दम है। और अगर हलक किया उसने ज़ेरे नाफ बालों का, थले दी सफाई की थी या दोवां बगलां दी सफाई की थी, या दोवां बगलां दे बाल उखाड़े पट्टे, या 2 बगलों में से एक बगल के बाल मुन्ने या पट्टे तो उस पर दम है, उस पर। और अगर हलक किया उसने एबेतैन में से एक से उसका अक्सर, एक कच्छ दा अक्सर मुन्निया सू या अक्सर वाल पट्टे सू तो हुण कीए ऐ शाबाश। और नई फ़र्क और मसला और नई फ़र्क दरमियान इसके ये कि हलक करे ख़ुद या हलक करे इसका गैर इसके हुक्म के साथ या इसके हुक्म के बग़ैर, खुशी से या मजबूरन। जेड़ी भी सूरत है ना ये बार बार पढ़ रहे थे, खुशी नाल होवे या मजबूरन होवे, जेड़ा जुर्माना है वो आ गया, मुक गई गल। और अगर हलक किया उसने अपनी मूँछों का, मुच्छा मुन दितियाँ या छोटी कर दी तो उस पर सदका है, इसलिए कि दोवें मुच्छां थोड़ियाँ ने और ये दाढ़ी के ताबे हैं, लिहाजा मुच्छां छोटियाँ करन ते या की है सदका है।
اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس میں دم ہے، یہ رویہ بے اگر مچھا منت کیے یا چھوٹیاں کرے۔ اچھا جی مسئلہ، اور اگر حلق کیا اس نے اپنے آنا کا بعض، آنا کا زیر ناف بالوں کا بعض حصہ اس نے حلق کیا تو پس اس پر کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اگر اس نے حلق کیا اپنے سینے کا، سینے دے وال مننے، یا اس نے اپنی پنڈلی ساری من دیتی تو اس پر اے ہن ذرا پکا لو بھی اے جڑا دم پیندا ہے یا سر نالے یا کچھاں نالے یا زیر ناف نالے، باقی بدن تو کرو وال مننے تے دم نہیں پیندا، کی پیندا ہے؟ صدقہ پیندا ہے۔ اور اگر حلق کیا محرم نے اپنے غیر کے سر کا، محرم سی انہیں اپنے غیر دا سر من دیتا، یا اس نے اپنے غیر کے ناخن کاٹ دیے، دوجے دے نو لا دیتے، تو پس اس محرم پر صدقہ ہے، دم نہیں ہے۔ اون جڑا دوجا ہے اور محلوق اگر محرم ہے تو اس پر دم آ گیا، کیا کون دا تھا سارے عرشہ من دیتی، برابر ہے کہ وہ خوشی سے ہو یا ستا سی تے نے رگڑا کٹ دیتا۔ اچھا ہونے وے کہ بھی جڑا محلوق ہے او جدوں نے خوشی نال نہیں کرایا، اینو مجبور کر کے یا ستیا ہوندا رگڑا کٹ دیتا سو تے ہن دم تاں اونوں پے گیا، تے کیا اے حالق کولوں اوندا جرمانہ لوے اور نہ رجوع کرے اس کے ساتھ حالق پر؟ اتے حالق کولوں جرمانہ اس لیے کہ تحقیق پائی ہے محرم نے اس کام کے ساتھ آرام اور زینت، سوات انہوں آیا بسیر شر منیا کا صفائی ہو گئی ہوندی۔ اور اگر پہنا دیا محرم نے، پہنائی محرم نے حلال کو مخیط، محرم نو دوجے بندے آکھیا یار میرے ذرا بازو کمزور نے مینوں قمیض پوا دے، او محرم نہیں ہے گا، مینوں کی کر دے؟ ستھن پوا دے۔ سنے ہی اوے ابے نو اج تے نال لے گئے، ابا نہا شاہ کے فارغ ہویا تو ہن کپڑے انہوں پوانے نے، آپ جے انہیں جڑا نا جی وہ سر شر منانا ہے سارا کچھ پیچھے ہی ہے، تے ابے نو کمیزاں پوائیاں، ستھن پوائی سو، چادر بنائی سو، سنے ہی تے یا اس نے اس کو خوشبو لگائی ایش، اوے ہاتھ نال نہیں ہے توفیا، او شیشی کھول کے اتوں تو پھیری یا قطرہ ڈولیا تو فلا شیء علیہ، اس محرم پر ایشا بس بل اجماع، ہاتھ نال لا کے لائے پھر تو ہاتھ نال لگ گئی۔ اور اسی طرح جب اس نے ماری جوں اپنے غیر پر، اپنے سر چو کٹ کے مارے تو اندا جرمانہ آ رہا ہے، دوجے دے سر چ جوں سی تے او کٹ کے نے تے کوئی شے نہیں۔ قال فی الکرخی، کرخی میں فرمایا ہے جب کہ حلق کیا محرم نے حلالی کے سر کا تو محرم پر صدقہ ہے۔ محرم نے کی کیتا تے اس لیے کہ محرم اس نے فائدہ لأنه استمتاع حاضرہ الاحرام من جمیع الوجوہ، کیونکہ یہ فائدہ حاصل کرنا ہے، منع کیا اس کو احرام نے جمیع وجوہ سے۔ پس جب کیا اس کو محرم نے حلال کے ساتھ، فَإِنْ فَعَلَهُ الْمُحْرِمُ بِالْ تو لازمت الکفارہ تو لازم آئے گا اس کو، کی مطلب وہی ہے نا بے جب سر مونڈا کس نے، کس کا، تو اس پر کیا لازم ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ فیض فعل المحرم بالحلال لازمت الکفارہ، کفارہ ہوا بھی کی شے اور صدقہ ہے اور تو کوئی شے نہیں، وہی مسئلے دی وضاحت ہے نا، دھیان کرو نا۔
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਖੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨ ਜਮੀਲ ਵਜੂਹ ਮਿਨ एतराज़ किया गया है मुहरिम से, जब के पहनाए वो मुहरिम को कमीज़, इसलिए कि वो नहीं महजूर मिन जमील वजूह, पस नहीं कोई शय मुलबिस पर। जिहड़ा आखे ना मिन जमील वजूह, इससे एतराज़ किया गया किससे? मुहरिम। जब पहनाई उसने किसको? मुहरिम ने मुहरिम को कमीज बनाई, तो इसलिए कि ये नहीं महजूर जमील वजूह, इनके उत्ते नहीं मना, अगले ते भी मना है जी, लिहाजा उन मुलबिस पर कोई शय नहीं। जदों इन्हें उनके कहने ते पहना दी तन जी। अल्लाह तरा क्या नहीं देखा तूने कि अगर पहने कमीज़ को वजह मोताद के गैर पर, आप कदे कमीज़ मोढियां ते सुट लवे लक नाल बन लवे ते नहीं लाजम इसको कोई शय। तवज्जो जी, मसला। और अगर हलक किया उसने महाजिम की जगहों का, किसका? हाजिम की जगह का गर्दन से, तो पास उस पर दम है इंदा भी हनीफा। और पे सारा वजाहत और फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने कि लाजम है उस पर। ए जड़ा है ना महाजिम कौन नहीं, वाहो वाह सफ़हतल उनो के वमा बहनल काहिलैने मेनर रकबत। उरा कर खुती आ जड़ियां दो थावां नहीं कन्ना दे पिछे थले, ए नहीं कि तोहफिया की शै सफ़हतल उनक, ए दो साइडां ते आ फिर जड़ा पिछों खुती गोल करनी, ए इंज करके उन्हें सारी कदे पिछों ठीक कराई ना, ते इमाम साहब की आंदे ने ते साहबैन की फरमांदे ने। और अगर हलक कराया उसने वलो हलक रक़बा कुल्लहा, और अगर उसने सारी गर्दन का हलक कराया तो उस पर दम है बिलजमा, इसलिए कि वो उज़व कामिल है, कसद किया गया उसके साथ हलक का। आ जड़ा हड्डी है ना, आ थले पोली था सारी गर्दन है, आ पिछों ने सारी मुनाई, समझी जे ये पूरा उज़व है, ते लिहाजा ये क्या थोड़ा थोड़ा साइडां तो फिर थल्लों करके इहदे च इख्तलाफ है। आ पिछों सारी मुन दी जी, और प्याला कट वाली वो तो खैर चौथाई सार तो भी कम वध गया जी। अच्छा जी, मेहजामा बेकसरिल मीम, ए मेहजामा कारूरतुल हज्जाम किए, और हजाम दी जी शीशी नहीं हुंदी और जिंदे च उन्हें को पानी शानी रखा होंदा है, और अजकल फुहारे वाली शीशी उन्होंने आंदी नहीं की, और कारूरा शीशी नूं आंदी नहीं। और इसी तरह मेहजम भी बगैर हा के भी है। एक की महजम की बेफतिल, ए मेहजामा मिनल उनक की जगह सुनी, मेहजामा वो पानी वाली शय ते महजामा गर्दन वाली जगह जी। कज़ाफ़िन निहाया। ओ आशिया नंबर 17 वेखो, वेंदे हो। ओ हल्का रोबे राह से, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया नहीं वाजिब दम हत्ता के हलक करे अक्सर सर का, अद्धे नाल चोखा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर उसने हलक किया कितने हिस्से का ते दम पै गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया 3 वाल कदे मुन्ने ना ते तबीयत भी सेट ता ही होनी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कोई दम नहीं जब तक सारा सिर ना मुन्ने। असल च ये इख्तलाफ है मसे दी सिर दे मसे दी वजह तो, किस वजह तो? मसे दी वजह तो। इमाम मोहम्मद साहब फरमाते हैं उशर अकल हद है, निस्बत की जाती जुमला की तरफ जी। और उशर 10वां हिस्सा देना है,
ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ बाबू यूसुफ ने कायम किया अक्सर को मकाम कुल के। इमाम साहब ने इतबार किया इस या ताबिरुल हल्क लितहल्लुल कि चूँकि चौथे हिस्से सार नूं कदे बंदा मुना देवे अपने वक़्त विच हलाली हो जाता है तो लिहाजा वक़्त तो पहले मुनाएगा तो दम भी पवेगा। सुनियो गल ए अपने अपने क्यास नहीं ते लितहल्लुल वाबिल मोताद इंदल बाज कज़ा इल आखिरिही। चलो मना करो। बाब जिनायात का जब खुशबू लगाई मुहरिम ने पस उस पर लाजम है कफ़ारा। पस अगर खुशबू लगाई उज़व कामिल को पस वो जो ज़्यादा है पस लाजम है उस पर दम। और अगर खुशबू लगाई अक़ल को उज़व से तो लाज़िम है उस पर सदका। और अगर पहना उसने कपड़ा सिला हुआ या ढांपा अपने सर को दिन कामिल तो लाज़िम है उस पर दम। और अगर है अकल इससे तो बस उस पर सदका है। और अगर हलक किया अपने सर के रुबों को तो बस ज़्यादा चौथा या चौथे नालों ज़्यादा तो उस पर दम है। इमाम साहब ने जिक्र। और अगर हलक किया अकल रुबों से तो बस उस पर सदका है। और अगर हलक किया उसने महाजिम की जगह का गर्दन से तो बस उस पर दम है। इंदा अबी हनीफा वक़ाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहमहुल्लाह अलैहिमा सदक़ातुन।